للشراء. لكن البروكارمن كوست تكلفه العمليه نفسها. بمعنى لو انا مثلا عندي بريسكريبشن النهارده، البريسكريبشن ديت لما بنيجي مثلا نعملها، لو انت عايز تاخد مني مثلا، اديك مثال بسيط جدا، لو انت عايز تاخد مني الورقه بتاعت البريسكريبشن، فباجي او اللي احنا بنعملها مثلا مع الهول سيلر، ان انت بتبعت اوردر مثلا عشان تاخد دواء، فانت لما بتيجي تعمل اوردر بياخد منك $50 مثلا، يقول لك $50 ان انت تعمل اوردر. لا، انا هحط فيه دوايين، هحط فيه 10 ادويه، ده اسمها البروكارمنت كوست. طيب الاكوزيشن كوست اللي هي التكلفه الفعليه للدواء نفسه اللي جوه بقى اللي انت عامله في الاوردر. ففي عندنا هنا التكلفه الفعليه، وفي عندنا التكلفه للعمليه نفسها. فالاكوزيشن كوست هنا المقصود بيه ان انت لما الفلوس اللي بتدفع على الادويه اللي موجوده جوه البريسكريبشن، لكن البروكارمنت كوست اللي هي فلوس البريسكريبشن نفسها او عمليه البريسكريبشن نفسها. اوكي، اتفضلي كملي. لا انا ما فهمتش البروكارمنت كوست يا دكتور، معلش. لا ما انا هقولها لك احسن بالهول سيلر برايس او الهول سيلر نظام كويس وانت تفهمها اكتر. يعني انا دلوقتي لو انت رايح تشتري من موزع بتاع دواء، بتشتري دواء، اوكي، لما بتيجي تشتري الدواء دوت، انا عندي او بعمل اوردر، يعني الاوردر نفسه ليه تكلفه، بدون بقى ما هتحط فيه دواء، هتحط فيه 10، هتحط فيه مليون، الاوردر نفسه ليه تكلفه كويس. التكلفه دي بنسميها البروكارمنت كوست. اوكي، الدواء نفسه بقى اللي هتحطه، دواء $1، دواء $10، التكلفه بتاعت الدواء نفسه اللي جوه ده بنسميه اكوزيشن كوست. وصلتك كده؟ تمام شكرا. كمل. Three main types of programs are available. Most programs provide free medication to those who meet enrollment criteria. The second type of program helps resolve billing issues and claim denials. The third type of program establishes an annual cost limit per medication. After this limit is exceeded, the pharmaceutical company pays the expenses. This prescription assistance program vary widely in enrollment criteria. However, most establish specific financial criteria. Other personal information is frequently requested, including contact information, information about government assistance received, fixed monthly expense, specific medical data, and citizenship information. Most programs require information from the healthcare provider as well, such as a license number, DEA number, contact number, a physician signature, and a written prescription. This assistance program covers more than half of the top 200 prescription drugs. Since its launch in April 2005, the Partnership for Prescription Assistance has helped more than 5 million Americans with the cost of prescription drugs through prescription assistance program. The estimated wholesale value of the more than 20 million prescription dispensed through this program exceeded $4 billion. Information about sponsored prescription assistance programs can be found on the web as well the directory of prescription drug patient assistance program. Drug fact and comparison, a physician descriptions, and local pharmaceutical company representative. Pharmacists can aid in the enrollment processing by acting as a liaison between the physician, patient, social worker, and program representative. Pharmacists can also assess records to determine of patients who meet eligibility requirement. Universal healthcare promoted in large part by the growing ولا حاجة غير إن هم بيقولوا when they dispense a prescription it has to be a name of prescription, DEA number, signature, this stuff, this is the last thing. But الثلاثة program دول يعني I never heard about this program before اللي هي في أمريكا. ايه most program provide free prescription. Free medication is usually with a medical which is ان تكلفه البريسكريبشن بتكون غاليه على الانديجنت او الناس اللي هم الفقراء
او الناس الفقراء. الناس اللي هم ما عندهمش القدره ان هم يدفعوا، او الانشورد. فابتدت ان الفارماسيوتيكال مانيفاكتشرز تبتدي تعمل طرق او برامج تبتدي تحل شويه المشكله ديت. البروجرام الاول اللي هو الميديكيد اللي هم فري ميديكيشن، البروجرام الثاني اللي هو هيلث يعني زي بيدفعوا كور بيمنت. بالظبط. الثالث بيلينج ايشو اند كليم دنيا. بالظبط. اللي هو ده. الثالث اللي هو ميديكيشن ليميت، لو هو غالي قوي في الفارماسيوتيك الكومباني بتدفع بارت والبيشنت بيدفع بارت. تمام مظبوط. بس كده. بس ده انيوال. ده انيوال يعني اديك مثال خالص، زي مثلا الناس اللي مثلا بتشتري دواء بتاع مثلا ليفر مثلا، او حاجه مثلا زي الالبيمين، او حاجه تكون غاليه وفي نفس الوقت دي حاجه كرونيك. فالناس ديت بتحتاج مثلا في السنه مثلا يعني ما يقرب من حوالي 30 باكج مثلا، او 30 حاجه من الدواء ده، او من الالبيمين مثلا. فده انيوال كوست عندنا بيبتدي الميديكيشن ده بيبتدي يعفوه شويه في الفارماسيوتيكال كومباني من بعض المصاريف، وهو يدفع جزء من المصاريف. بس عشان يعملوا كده they have to fill paperwork، يعني يبعتوها البروجرامز بتتعمل. اوكي تمام. اوكي. وايه التوب 200 بريسكريبشن دراجز دول اللي هم ايه يعني؟ الفورمولاريتي دراج. لا، التوب 200 بريسكريبشن دراجز دولت اللي هم دايما عندنا في حاجه اسمها التوب 200 والتوب 100، عشان لو سمعتها بعد كده. التوب 200 والتوب 100 هتلاقيها في اخر كتاب الاي بي اتش اي، هتلاقيها في اخر كتاب الار اكس بريب، هتلاقيها في اخر الكتب يعني نازله للنابلكس والاف بي جي. ايه هي الادويه ديت؟ الادويه ديت اللي هي اللي بتتباع اكتر او الاكثر مبيعا في امريكا، فبيسموها التوب 200 او التوب 100. كويس؟ يعني ده بيتباع بشكل كبير جدا، وانت لازم تكون حافظ التوب 100 في الاف بي جي والتوب 200 في النابلكس. اوكي؟ من ضمن البريسكريبشن اللي بتدفع عن طريق الشركات، الكوبونز ممكن نعتبرها؟ الكوبونز؟ لا ما اعتقدش. الكوبونز ديت حاجه ادفرتايزمنت مش معموله عشان هيلب للانديجنت او الانشورد. لان ساعات مبقاش معاه انشورنس وبيجي معاه كوبونز بيبقى في نفس الريتن والدي سي ان وكل حاجه بيدخله وبيعمل بيلينج وبيخلي مثلا لو الدواء ب 75 يدفع 25 او الكوبونز ماليه يعني ممتلئه بامريكا في كل حاجه، بس دي الكوبونز قايمه على فكره الادفرتايزمنت اكتر من ان هي مساعده او بروجرام عشان يساعد الناس. وكمان بتبقى ديسكاونت جاست تمبرري، يعني 1 مانث 2 مانث وخلاص وخلصت. يعني بتبقى لا يعني ما بتحلش مشكله، هي بس جاست فور ادفرتايزمنت اكتر. تمام. Okay. Universal health care promoted Obama healthcare system in large part by the growing numbers of the uninsured. Many legislators at the federal level are advocating universal health care. اللي هي القوانين نفسها With the universal health care, all Americans would be covered with the health insurance and no patient would be denied care for his or her inability to pay. Methods for funding. Universal health care include 1. Required employers to pay or pay by providing health insurance to their employees or contributing towards the cost of a public plan. And number 2, deregulating the health insurance industry, which is currently at the state level. Cross-country comparison on healthcare generate interest about what the United States can learn to or avoid. For an example, the Soldays Hernia Center in Ontario, Canada, perform hernia repairs at a rate of this amount compared with this amount at a general hospital in the United States. Such examples have piqued the interest of some parties in Canadian or UK style of healthcare for all patients. Although they spend more on healthcare than citizens of any other nation, U.S. citizens are not healthier.
The U.S. life expectancy of this amount is less than that of developed countries like Canada, France, Germany, Japan, and the United Kingdom. Another indicator of health is the infant mortality rate, which is associated with economic status and prenatal care of the mother. The U.S. ranks 29 in the world on this indicator. Third parties have used reimbursement screening criteria, such as requiring second opinion and prior authorization before any hospitalization or to attenuate healthcare costs. This practice has stimulated growth in ambulatory surgery centers, diagnostic screening clinics, and urgent care centers. Because of the high cost of healthcare, pressure from patient, provider, and insured continues for improvement, change, and experimentation. 3 novel examples follow. In Pennsylvania, an Ginger health system will guarantee the price of heart operation even if complications occur. Florida implemented a plan to put all Pfizer drug on the state Medicaid formulary, which resulted in this amount million in cost saving. Cheville project in North Carolina resulted in better diabetes patient control and considerable cost saving to the employee when pharmacists manage the employee chronic disease drug therapy. Challenges and طيب يعني ايه بقى pay or play؟ pay or play. على فكره مش يعني مش حاجه مش ترجمه حرفيه، يعني ندفع او العب. هو اللي مكتوب لا. يا اما الشركه تدفع للامبلويز يا اما يتبرعوا بحاجه للبابليك بلان، يا اما بالظبط. هو عملوها هو قانون في عام 2010. القانون ده بيسموه البيشنت بروتكشن اند افوردبل كير اكت. كويس؟ البيشنت بروتكشن اند افوردبل كير اكت في عام 2010 نص على النص ده play or pay provisions. يعني قال لك والله عندنا واحده للاندفيدوالز واحده للامبلويرز. يعني عندنا اكبر الامبلويرز، يعني قال للاندفيدوال انتوا لازم تعملوا كفرج، يعني اللي احنا قلناه. وقال للامبلويرز انت المفروض ان انت لو عندك 50 موظف، يعني على الاقل خالص كويس 50 من الموظفين او الامبلويرز بيحتاجوا الى حوالي على الاقل 50 امبلويز علشان يبتدوا يعملوا الهيلث كير كفرج للامبلويز، او يقدروا يعملوا او يدفعوا جزء من الفلوس دي. فلو انت عندك انستتيوشن فيها العدد ده اتس اوكي، ما عندكش فانت بتضطر ان انت بتدفع زي كده بنقول ايه يعني بتساعد في دفع لحوالي 50 من الامبلويز. فده معناه ايه؟ معناه ان الامبلويرز كده هيبتدوا يدفعوا للناس اللي عندهم، حتى لو كان العدد بتاعهم 50 على الاقل يبتدوا يعملوا هيلث كير ويبداوا يدفعوا معاهم. طب مش كده، قال لك هنبتدي يساعدوا في الانستتيوشنز اللي عندها نسبه كبيره من الامبلويز. وده على فكره قابل للتجديد، يعني مش ده كلام اخير، لا هم ابتدوا ان هم يحطوا كل حاجات اوباما هيلث كير كلها قابله للتجديد. يعني ايه قابله للتجديد؟ يعني مش قوانين. هتلاقي حضرتك دلوقتي انت في امريكا وفي ناس كتير لسه ما دخلتش في اوباما هيلث كير. كويس؟ وده ليه؟ لان هو لسه يعني هو اتطبق فعليا ولكن لسه ما حطوش وما سنوش القوانين عليه كامله. اوكي؟ نادر. اتفضل كمل يا نادر. انا بس عايز اسال بالنسبه للبوبيوليتنج اللي هي
اللي هي انهي معلش سوري؟ Regulating the health insurance industry. regulating اللي هي بعد الباي او بلاي على طول. بعد ايه؟ بعد الباي او بلاي. pay or play اوكي. اللي بعديها على طول regulating the health insurance industry. اوكي تمام. regulating the health insurance industry which is currently controlled at the state level. برضه نفس الفكره ان احنا عمليه regulation للانشورنس اندستري في الاوباما هيلث كير، عمليه دي ريجوليشن ليها لا زالت الى وقتنا هذا يعني برضك ما تمتش بالشكل الواضح. بمعنى دي ريجوليشن للهيلث انشورنس اندستري يعني فكره ان الهيلث انشورنس اللي عندنا حدوث تطور فيه او تغير فيه من ناحيه ان كان عندنا قبل كده في ناس مثلا في يعني قبل الاوباما هيلث كير سيستم كان في عندنا قوانين بتتحط للانشورنس بشكل معين، فهو عايز ان هو يعمل دي ريجوليشن للانشورنس اندستريز اللي موجوده، ويبتدي قوانين اللي هتتحط على الانشورنس تبقى محكومه بالكنترول بالستيت ليفل. طب ده ايه علاقته بالفاندنج؟ انا مش فاهم. هو اوباما هيلث كير سيستم مش بس جاست فاندنج. اوباما هيلث كير سيستم ده هيلث كير سيستم عام على كله، ففي قوانين بتتغير وفي حاجات بتتغير، فهو جزء منه الفاندنج وجزء تاني خاص بالريجوليشنز بتاعه القوانين نفسها بتاعه الانشورنس. وصلت؟ اتفضل نادر. Okay. Challenges and future projection for the healthcare. Healthcare challenges. The engine that powers patient healthcare is the healthcare worker. Demand for most healthcare disciplines remains high, and shortages exist in major disciplines, such as in medicine, pharmacy and nursing. Geographic misdistribution of health professionals continues as a concern, especially in rural areas. The median age for practitioners in this professional group has increased in recent years. Succession planning, while needed, appears inadequate, especially in leadership positions in the respective professions. Health professional college also face many challenges, including faculty shortage, generational changes, changes related to values and expectations, and lack of consistently implement interprofessional education and practice. Projections for healthcare. Although elements of uncertainty. دي تهمني قوي بقى البروجكشنز للهيلث كير، ازاي هيعملوا عمليه امتداد وعمليه تطوير في الهيلث كير من خلال ايه مثلا؟ يركزوا على ايه علشان يحسنوا من الهيلث كير؟ Although elements of uncertainty exist in today's economy, trends and innovating business models to watch in healthcare include the following. Growth in retail clinic. These clinics often are based in pharmacies, are staffed by a nurse practitioner and achieve increased accessibility and decreased cost per visit for uncomplicated conditions such as ear infection, bronchitis, and conjunctivitis. Expansion of telemedicine and technology. The business model for these services focused on convenient care for patients, frequently at home. Examples are the use of internet access, medical device, advanced telephone, and video conferences. Growth in medication tourism. These business model factors the wage and the price differential that make having surgery outside the United States less expensive. The value of medical tourism in the project to grow to 6 million patients by the end of 2010, representing 16 billion
to 19 billion in lost revenue to U.S. providers. Advanced in personalized medicine. In personalized medicine, patients are grouped according to specific disease and their responses to drug or treatment. The 2003 sequencing of the human genome now allows genetic tests to deliver predictably effective therapy. An example in the use of genetic information from a simple check swab to determine warfarin dosing. Such advance could save 1.1 billion annually in healthcare costs. In addition to these interesting trends, David Lawrence, former chairman of Kaiser Permanente, outlining some of these related challenges facing healthcare. Changing expectation of patients, expanding pace of technology, increasing number of Americans with chronic care needs, growing complexity of care, increasing demand for transparency, growing diversity of the nation population, external threats from communicable disease. The pharmaceutical industry and technology. Pharmaceutical industry. طيب ثواني. الجزء اللي عدى بيقول ازاي يعمل بروجيكشن للهيلث كير، فركزوا في ان يحصل جراث في الريتيل كلينكس، ركزوا في ان يحصل اكسبانشن للتليفون والتليميديسن والانترنت اكسس، ركزوا في ان يحدث ميديكال توريزم. وعلى فكره امريكا تعتبر في رانك قليل من دول متقدمه كتير في الميديكال توريزم، يعني كندا افضل من امريكا في الميديكال توريزم، واوروبا في مثلا زي المانيا وانجلترا بيبقوا اكتر برضك من امريكا في الميديكال توريزم. ميديكال توريزم يعني ايه؟ يعني السياحه العلاجيه. ايه اللي هي السياحه العلاجيه؟ اللي هي مثلا حد مريض فيقول لك انا عايز اروح اعمل عمليه، فهعملها فين؟ هعملها مثلا في كندا، لان كندا بتشتهر مثلا بالعمليات مثلا القلب المفتوح افضل. هعملها لا في انجلترا علشان مثلا القلب المفتوح افضل في انجلترا، وهكذا. فده اسمه السياحه العلاجيه، ان واحد مثلا يكون من دوله عربيه، من دوله افريقيه، من اي دوله، وعايز يروح يتعالج. حد عايز مثلا يروح يعمل عمليه بلاستيك سيرجري، عمليه تجميليه وات ايفر، فبالتالي برضك بيروح لاماكن مثلا زي المانيا، بيقول لك ده افضل في عمليات التجميل هناك، وهكذا. ففي الميديكال توريزم تعتبر مش رانك عالي يونايتد ستيتس فيها، فبتحاول ان هي تعمل اكسبانشن شويه وتوسع المجال في الميديكال توريزم وتحسن منها. الادفانس في البيرسونلايز ميديسن ان هم ابتدوا، وده على فكره كان ابتدوا متاخر جدا، من اكثر الدول اللي اتاخرت في الجينومكس والجينات كانت امريكا، كانت سابقاها بشكل كبير جدا المانيا، كويس، وطبعا واليابان، كويس. دولت اكتر مكانين كانوا بيتدخلوا في موضوع الجينومكس، كويس. فالجينومكس وفر عليهم مبالغ كبيره جدا، وادى مثال هنا اهوت زي مثلا تحديد الوارفرين دوز من خلال بس سمبل تشيك سوايب، يعني يا دوبك بس حاجه بسيطه جدا بيقدر يعرف منها الجينات، فيقدر يحدد منها الجرعه بتاعه الوارفرين. ليه؟ لان الوارفرين من الحاجات اللي بيحصل لها في الجسم حاجه اسمها يعني الانزيم اللي بيحصل له ميتابوليزم او بيعمل له ميتابوليزم، بيحصل له حاجه اسمها بوليمورفيزم. فممكن عند حضرتك مثلا تاخد جرعه وارفرين نفس الجرعه اللي انا اخدها، ابص الاقي ان حضرتك مثلا جالك توكسيستي وانا ما جاليش. ليه؟ لان الجين بتاعك اللي بيكسر الوارفرين، الانزيم اللي بيكسر الوارفرين في جوه جسمك، الانزيم ده بيشتغل ببطء، عندنا بيشتغل بسرعه، مع انه نفس الانزيم ونفس كل حاجه، ولكن ده بنسميه في الجينات بوليمورفيزم. خلى فيه نسبه كبيره جدا من ان يحسنوا حوالي 1.1 بليون انو. ليه؟ لان في حاجات يا اخوانا انت لما بتحسنها في الصحه
بتعود عليك بنفع في الايكونومي. وده هنلاقيه بشكل كبير جدا لما بيدخلوا بقى في مجال لما ندخل في الكلينيكال شويه هتلاقيهم ان هم بيعملوا الثيرابيوتيك بلان وهكذا. ليه؟ علشان يقدروا يحسنوا من الايكونومي الى جانب ان هم يحسنوا من الصحه. اوكي؟ اتفضل نقدر نكمل الفارماسيوتيكال اندستري والتكنولوجي. The pharmaceutical industry over the past 80 years, the pharmaceutical industry has grown into a multi-billion-dollar industry. The cost of pharmaceuticals in the United States was $286.5 billion in 2007. The pharmaceutical industry is responsible for new drug research and development, R&D, research and development, manufacturing and sale of pharmaceuticals to wholesaler, pharmacies, hospitals, and other institutions. Large pharmaceutical companies may carry out R&D, but academic institutions also are responsible for development of new pharmaceutical entities. Many times, corporate pharmaceutical companies purchase the right to novel agents developed by academic institutions and smaller companies. Advertising. The production, marketing, and dissemination of prescription drugs are highly regulated by the United States Food and Drug Administration (FDA) and variety of the federal and state law. The Food, Drug, and Cosmetic Act, which happened in 1938, required manufacturers to demonstrate the prescription drug were also safe for human consumption. Amendments were made to the Act 62 that required prescription drug to be both safe and effective. Guide to Federal Pharmacy Law, 5th edition by Barry and Gary, provides more extensive information about applicable laws. FDA regulates direct to consumer advertising. Such advertising is found in written publications and multimedia sources such as television and the internet. These advertisements often lead to lost prescriber time and possibly inappropriate prescribing practice because of the heavy influence on consumers from the pharmaceuticals industry. The American Medical Association has considered banning direct-to-consumer advertising but has chosen to recommend FDA oversight. FDA is to ensure that pharmaceutical companies are being truthful in their advertisements and they market their product to the appropriate patient population. Research and development. Bringing a novel therapeutic agent to market takes on average 10 to 15 years and costs between 800 million to 1 billion. After a new drug is developed, about 3 to 5 years of preclinical tests are necessary before the IND, investigational new drug application, can be filed with the FDA to begin clinical trials in humans. Only 0.1% of newly discovered drugs will ever proceed to human testing, and obviously, even fewer will make it to market. Patents expire 20 years after the initial date of filing, which occurs very early in the R&D process, affording drug companies little time to recoup their investment and make a profit, which drives up the cost of brand names prescription. Once patent expires, steps can be taken to proceed less expensive generic drugs. Following
is a brief description of 4 phases of clinical trials. Phase 1, control studies are conducted in small group of health volunteers to establish drug safety profile about a year. Phase 2 are conducted in a few hundreds patient volunteers to assess effectiveness. And short-term adverse event, which is 2 years. Phase 3 controlled and uncontrolled studies are conducted in hundreds to thousands of patients in clinical and hospitals to further assess efficacy, as well as any potential adverse drug reaction. Phase 4, post-market surveillance, is conducted after a drug has been approved by FDA for use in the general population to identify possible adverse events that were not observed or infrequently observed during clinical trials. New technology and counterfeit drugs. Since 90s, cases of drug counterfeiting and tampering have quadrupled in the United States. The portion of the Prescription Drug Marketing Act pertaining to drug pedigrees, I don't know what's that, was to take effect in 2006, but was blocked by the court order. Since then, many states have enacted drug pedigree laws of their own, which would require manufacturers to disclose the genealogy of the drug that they distribute. Radio-frequency identification technology has been in the pipeline for several years now and is used in many industries. An RFID system serves as a means to track items. In this case, pharmaceuticals throughout the distributions process in hopes of diminishing chances of counterfeit drug making it to market. The barrier now is the economic burden of the equipment and softwares or pharmacies, which is estimated between such number and such number. Another area of technology advancement is especially pharmaceuticals. They are often referred to as biopharmaceuticals and are used in the treatment of hepatitis, rheumatoid arthritis, anemia, cancer, and many other diseases. Spending gross for specialty medication accounted for 25.1% of total drug cost gross in 2005, which is significantly higher than the average gross, which is up to 5.4% for overall drug spending. شكرا فادي. ايوه. ايه اللي انت عرفته يا فادي في الاندستري بقى؟ في الاندستري بالنسبه للريسيرش والديفلوبمنت بيتصرف فلوس كتيره في العمليه دي، ما يقارب من 800 مليون ل 1 بليون مليار يعني. العمليه بتاخد فتره طويله من 10 ل 15 سنه. المرحله تمر باربع مراحل. المرحله الاولانيه بتبقى على مجموعه من المتطوعين عشان نتاكد من السيفتي بتاعت الدواء. المرحله الثانيه بتتاكد من الافكتفنس، بتاخد 2 years. المرحله الثالثه بتبقى كنترول وان كنترول ستاديز على عدد من مئات لالاف من البيشنت عشان في كلينيكال هوسبيتالز عشان الافيكاسي بتاخد 3 سنين. الفيز 4 بيبقى بوست ماركتنج سيرفيلينس، بيشوف الدواء بعد ما بيعمل له عمليه تسويق اذا كان في مشاكل او في سايد افكتس
زي ما بيحصل في بعض الادويه بتتسحب من السوق او بيتوقف انتاجها باك اوردر بسبب مشاكل بتظهر بعد كده. الجزء بتاع النيو تكنولوجي والكاونتر فاير دراجز ده انا مش ما قدرتش افهمه بصراحه. طيب هو بالنسبه للجزء ده يا اخوانا الفكره كلها فيه ان عندنا الكاونتر فيت للدراجز دي مسؤوليه كبيره جدا. يعني ان الدواء يكون ملائم للمواصفات او طالع بشكل كويس دي حاجه ممتازه جدا. بس المشكله الكبيره جدا ان في عندنا عمليه التراكنج للدواء كويس. لو كانت كويسه هيطلع الدواء كاونتر فيت، لو مش كويسه هيطلع الدواء سيء. بمعنى اديك مثال بسيط جدا هتفهموا منه الموضوع ده. لو حضرتك النهارده جيت قلت لي، وانا اول مره عمري في حياتي ما عملتها، ان مثلا اعمل كيك، فجت مثلا حد من الزملاء جه عمل ايه؟ قال لي بص هتحط الدقيق، هتحط مش عارف اللبن، هتحط كذا، هتحط كذا، وتدخله الفرن. طيب لو هي ما بشرتش معايا الحاجه اللي بعملها ممكن انا اغلط، اطلع حاجه لا هي تعتبر كيك ولا عجين، اطلع حاجه غريبه كده كويس. فبالتالي انا محتاج منها ان هي تتابعني. فالدواء في عمليه التصنيع بتاعته وعمليه الماركتنج بتاعه وعمليه كل حاجه محتاج بشكل كبير جدا ان هو يبقى كاونتر فيت. طيب يعني الليبل، الدواء نفسه، الانبوبه نفسها، او المحتوى بتاع الامبول مثلا، هل الامبول ده ممكن يكون بيسرب او وات ايفر؟ فهنا حصل ان في تكاليف كبيره جدا وتكاليف باهظه جدا. عفوا دكتور، بتبقى هلا شو المقصود تماما من كاونتر فيت دراجز؟ ما هي الدواء المزور يعني؟ المتقلده المزوره يعني. انا مش سامع. انه سؤالي انه شو المقصود تماما من كاونتر فيت دراجز؟ ما هي الدواء المزور؟ الكاونتر فيت انت قصدك بتسال على الكلمه نفسها؟ تماما. الكاونتر فيت من ناحيه او الترجمه الحرفيه بتاعتها لو جينا نقولها المزور او المزيف. اوكي؟ تمام. عشان الدواء ما يتزورش او ما يتزيفش محتاجين ان احنا نكون عاملين رقابه عليه. كويس؟ بمعنى ايه؟ اديك مثال بسيط. لو انا النهارده جيت اتحت ان الدواء الليبل بتاعته هي او تبقى ما فيهاش مشكله، ما فيهاش في بعض التريد ماركس او في بعض العلامات المعينه في الماركتنج اللي بتقدر تكشف هل الدواء ده مزور ولا لا. في بعض الحاجات اللي هي بتبقى في شكل الدواء، يعني مثلا ممكن تجيب امبول تلاقي اللون بتاعه المفروض يكون ابيض شفاف، تلاقي اللون بتاعه مدي على لون اخضر خفيف جدا. كويس؟ هنا العمليه التزوير في الدواء والتزييف في الدواء ابتدى ان هو يحصل له عمليه يعني ريكولينج من الماركت، او ان هو يتشال بشكل كبير او يحصل له ديس ابيرنج من الماركت مع استخدام التكنولوجي. طيب التكنولوجي ديت معموله ليه؟ علشان تقدر تعرف مراحل الدواء نفسها ازاي ممكن تتزور. يعني ممكن في تزوير او بنسميه التزوير بقى فيه نوعين منه هتاخدوها قدام، مس ليبلنج كويس، او مس براندنج يعني، والحاجه الثانيه اللي هي بنسميها الادلتريشن. فالاثنين دول مزيفين سواء في الادلتريشن او سواء في المس براندنج. يعني ان انا اجيب لك دواء يعني تابلت بالظبط شبه مثلا البلافكس، بالظبط شبهه بالظبط، واحطه لك في يعني نفس الشريط بتاع البلافكس واكتب عليه بلافكس، ده اسمه مس براندنج. يعني ان انا كده بديك ايحاء ان هو ده الدواء، ولكن في نوع تاني من التزييف ان هو الادلتريشن، ان شركه تكون بتصنع فتبتدي تعمل حاجه غلط. اللي هي الحاجه الغلط اللي هي عباره عن ايه؟ ان هي مثلا بدل ما تحط لك الاكتيف كونستيتيوينت بكميه 50 مللي جرام تحطه لك في الحاجه بكميه 40 مللي جرام وتكتب عليه ان هو 50.
ال 40 الباقيين دولت الاذر دولت اكسبيرينس، فتكتر في الاكسبيرينس تقلل في الاكتف كونستيتوينت، فده اسمه الشبك او اسمه تزوير. فهنا عمليه الراديو فريكونسي ايدنتيفيكيشن ابتدت تتعمل علشان يقدر يشوف التزوير اللي موجود ده، بس دي طبعا عمليه مكلفه جدا. فبعض الاندستريز او بعض الشركات ما بتقدرش تجيب يعني، او ما بتفضلش ان هي تجيب اللي هي راديو فريكونسي، على الرغم من ان هي تعتبر البيرفكت اللي فيهم، ولكن علشان اللي هي مصاريفها باهظه. فابتدى ان احنا نقول ان في طرق مختلفه، ولكن في التكنولوجي الحديثه دلوقتي ابتدينا نستخدم الراديو فريكونسي علشان نقدر فتقدر تكتشف بيها هل الدواء دوت مزور ولا مش مزور، سواء كان adulterated او سواء كان misbranded، سواء في عمليه التصنيع حصل تزوير او سواء بعد ما تصنع وفي الليبلنج حصل تزوير. طيب احب اسمع من فادي، يلا اتفضل. Pharmacy Benefit Manager. Okay. Pharmacy Benefit Managers. Pharmacy Benefit Managers, PBMs, may be used to decrease costs associated with prescription drugs, ensure appropriate use of medications, and improve overall quality of care. PBMs may be contracted by managed care organizations, employers, طيب or private. معلش احنا اسفين، احنا هنوقف لغايه كده لان الوقت اخذنا الساعه 5:05 والناس باعتين على الجروبس الثانيه، فهنوقف لغايه هنا وهنحضر شابتر 22 اللي هو الايثكس، الفارماسي ايثكس، شابتر 22 يوم الجمعه اللي جايه باذن الله. هنكمل بقيه الجزئيه ديت وهنكمل وهنبتدي ناخد الفارماسي ايثكس. تمام؟ ماشي. هو في زي تلخيص المحاضره يا دكتور ولا؟ نعم؟ في تلخيص المحاضره دي ولا؟ لا، ده المحاضره كلها في الاي بي اتش اي مش كبيره، ما احنا قريناها. طيب. تمام؟ المره الجايه في المحاضره بتاعتها هنسال في الاول على الجزئيه ديت شويه اسئله.